약한 동물이 강한 동물의 먹이가 되는 약육강식의 세계. Yeah? Where? 이러한 생태계의 가장 기본적인 규칙은 인간의 손에 깨져버리고 말았습니다. Hey, kiddo. Time to get dressed. 하지만 역설적으로 무너진 규칙을 지탱하는 건 역시 인간이었죠. What is it? A female. About 2 kilometers south of the Jacob Ridge. 야생동물 관리원으로 일하는 부녀. You keep her calm, I'll truss her. We need to stop the bleeding. 이들의 주 임무는 밀렵꾼의 덫에 걸린 동물들을 구조하는 것이었습니다. It's not broken, but she's lost a lot of blood. There's traps everywhere. We'll need to come back and clear them. 부녀는 세상 모든 동물을 인간과 같은 하나의 생명으로 여겼지만 Dad. 세상에는 자신의 이익을 위해 너무나 쉽게 생명을 짓밟는 자들도 존재했죠. Quickly. Let's get her in the back of the truck. 치타 한 마리를 데리고 도망쳐봤자 Please just get in and drive. 밀렵꾼들은 다른 동물을 향해 총구를 돌릴 터. Kiddo. There's some things you can't run from. You gotta stand up and get in the way. Please don't. 근본적인 해결을 위해선 그들이 스스로 총을 내려놓게 만들어야 했습니다. Stay here. I'm gonna talk to them. Please don't. Dad, come back! Dad! Dad! 그렇게 아버지는 밀렵꾼들에게 경고하기 위해 용기를 냈습니다. Look, I don't want any trouble. But you're not getting that animal. 다만 이미 수많은 생명을 해한 이들은 Don't you touch her. Stop talking. 같은 인간조차 더 이상 생명으로 여기지 않았습니다. 그때 하늘에서 무언가가 그들이 서 있는 곳을 향해 곤두박질 쳤습니다. 엄청난 크기의 검은 기둥. What the fuck is that? 밀렵꾼들은 호기심을 이기지 못해 가까이 다가가 보는데 무언가 잘못되었음을 느꼈지만 이미 너무 늦은 뒤였습니다. 검은 연기는 달리는 것보다 훨씬 빠른 속도로 지상을 뒤덮었고 공간 자체를 집어삼킨 것처럼 거대한 구조물을 만들었습니다. 그러곤 마치 인간들에게 선포하듯 울부짖었습니다. Let's just hope the signal holds. It's impossible to broadcast anything with all these blackouts. 정체불명의 건축물이 내뿜은 파동은 전 세계의 통신망을 마비시켰고 세상은 하루아침에 혼란에 빠졌습니다. International unrest continues to escalate after the arrival of the structure known as the Black Delta. Shortly after its arrival, the Delta emitted what has been termed the sound, recorded simultaneously in multiple regions worldwide. The sound was later confirmed to contain a message. I'm joined today by Dr. Gorchov, who leads the team charged with deciphering this message. Doctor, thank you for joining us. Do we know what the message says? 기둥은 분명한 의지를 가지고 있었습니다. They are gods, vengeful gods, and they want blood. 음파에 담긴 메시지는 세상을 다시 한번 충격에 빠뜨렸죠.
We come to test you. We come to judge you. Do not raise weapons. They will not touch us. 메시지의 주인은 자신을 기둥 안의 존재라 칭하지 않았습니다. But we grant you one chance to survive. We summon this planet's strongest and fastest. But if you lose, then nothing will remain. 마치 그보다 위에 군림해 있는 절대자가 유희를 위해 지구를 게임판처럼 이용하는 것만 같았습니다. Let this planet's survival be decided in glorious. 규칙은 간단했습니다. 이 행성에서 가장 강력한 존재들을 선별해 상대 측과 목숨을 걸고 싸우는 것. As the crowds gather, the world waits for the trials to begin. This is the place and this is the moment when history will be written or erased. This is our judgment day. 자연스럽게 수많은 군대와 인파가 구름처럼 몰려들었고 I want to take a look around. I bet they got all sorts going on. Think about all the people they've abducted over the years. I bet they got Elvis in there. What was taken will be returned. 마침내 세상의 운명을 건 범우주적 올림픽이 개최되었습니다. 하지만 이건 매너와 규칙을 중요시하는 스포츠가 아니었습니다. 사람들은 종말을 외치며 신 앞에 광기를 드러냈고 신성한 경기장은 순식간에 아수라장이 되었습니다. 그녀 역시 혼란을 틈타 건물에 접근해 보았지만 Clear the area! We are about to engage the hostiles! You need to get out of here immediately! 온갖 화기로 중무장한 최정예 부대가 소리치자 이제야 상황 파악이 끝난 사람들은 겁에 질려 흩어졌습니다. 싸움의 시작을 알리는 또 한 번의 파동이 울려 퍼지고 Prepare for contact! 드디어 상대 측 대표가 모습을 드러냅니다. 검은 연기 속에서 튀어나온 괴물들에게 총은 전혀 통하지 않았습니다. 단순히 강하다는 개념이 아니었습니다. 보이지 않는 무언가에 가로막히듯 생채기조차 낼 수 없었고 세계 최고라 자부하던 군대는 순식간에 전멸하고 말았죠. We come to test you. We come to judge you. 이것은 처음부터 이길 수 없는 싸움이었습니다. 규칙을 제대로 지키지 않은 지금 같은 상황에서는 말이죠. A chance to survive is granted. We summon this planet's strongest and fastest. 이는 어디까지나 시합이었습니다. 규칙은 단 두 가지. 무기를 쓰지 말 것, 그리고 행성에서 가장 강한 존재가 대표로 나올 것. What are you doing?
사람들은 행성의 대표가 당연히 인간일 것이라는 커다란 착각을 하고 있었습니다. 메시지는 지구상 모든 동물에게 똑같이 전해진 상태. 오직 신체 능력만으로 지구의 정점에 오른 포식자들의 정정당당한 시합이 마침내 시작되었습니다. 총알에도 뚫리지 않던 괴물들의 가죽은 포식자들의 날카로운 이빨과 발톱 아래 사정없이 찢겨나갔습니다. 하지만 상대측 선수들 역시 한 행성의 정점에 오른 괴물이었고, 언뜻 봐서는 비등해 보이는 싸움이었지만 조금씩 밀리는 듯한 기분을 지울 수 없었습니다. 아니, 코끼리 형님 어디 갔어? 다만 이 자리에는 신체 능력으로 정점에 오른 그들 외에도 시합에 참여할 자격을 얻은 또 하나의 동물이 있었습니다. Kiddo, there's some things you can't run from. You gotta stand up and get in the way. 빠르지 않은 다리와 연약한 가죽 대신 압도적인 지능을 가진 지구상 가장 강력한 포식자가 말이죠. You need to wake up. I know you can do it. 코끼리 형님이 하마레벨의 괴물을 가볍게 참교육하는 사이 쓰러진 동물들을 치료하여 빈틈을 노리기로 합니다. Yes, that's it. Come on. 이 정도면 코끼리 형님 선에서 다 정리될 것 같았지만 Look out! 가장 강한 괴물과의 정면 승부를 피할 수 없었습니다. Oh shit! We need to go now. Come on. 치타와 인간 하나가 코끼리조차 쓰러뜨린 괴물을 상대하는 건 이번에야말로 승산이 없었고, 치타는 그녀를 살리기 위해 불길 속 미끼를 자처했습니다. 이젠 서로 불타 죽을 때까지 도망치기만 하면 지구의 승리. 하지만 치타 역시 학습하는 생물이었고, Come on. I know you can do it. 규칙의 허점을 이용하기로 합니다. Yes, that's it. Come on. 불길을 이용한 동기어진이 가능하다면 주변 지형지물을 이용하는 것도 규칙에 어긋나지 않는다는 뜻. You will run again. 도망칠 수 없게 된 괴물은 불길에 휩쓸려 타 죽었고, Far away from here. 치타는 끝까지 포기하지 않고 달렸습니다.
상대 측 마지막 선수가 쓰러지는 순간 검은 연기가 다시금 피어올랐습니다. 그것은 인간과 동물이 함께 만들어낸 값진 승리였죠. 사실 인간은 별로 한 게 없었지만 말입니다. It's okay. You did it. It's over. They've gone. You did it. 게임에서 승리한 지구 측은 약속대로 모든 것을 돌려받으며 영화는 끝이 납니다. 지구와 다른 세계의 생명체들이 자신의 힘과 지능을 증명해야 하는 우주적 올림픽에 참가하는 AI 단편 영화 더 트라이얼스. 이 영화를 제작한 원더 스튜디오는 신인 감독들을 육성하기 위해 비욘드 더 루프라는 프로젝트를 진행해 왔는데요. AI 기술 지원을 통해 신인 감독의 독창적인 단편 영화를 제작하고 반응이 좋으면 장편이나 시리즈물로 확장할 기회를 주는 서포트 프로그램입니다. 이번에 소개해드린 작품은 해당 프로그램의 두 번째 시즌에 선정된 할 와트너 감독님의 작품으로 상당히 파격적인 연출을 AI의 도움으로 일궈냈음을 알 수 있습니다. 보통 절대적인 존재가 내려와 심판을 내리는 아포칼립스 영화들은 대개 인간을 그 심판대에 올리곤 합니다. 하지만 이 작품은 지구 생태계 전체를 대상으로 하는 심판을 내렸는데요. 애초에 검은 기둥이 전한 메시지도 지구상에서 가장 강하고 빠른 존재들을 소환하라 했지 인간을 지목한 적은 없었습니다. 지구의 진짜 주인은 인간이 아니며 우리 역시 그저 지구에서 살아가는 수많은 생명체 중 하나일 뿐, 결국 세상을 구하는 것은 인간의 기술이나 무기가 아닌 인간과 동물이 서로를 도우며 함께 싸운 공존과 협력이었습니다. 인간과 동물도 결국 하나의 거대한 공동체임을 알려주는 작품이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.